ہوں دوسرے سرائکی اسکالر سرائکی زبان کے اسکالر مظہر عارف صاحب تشریف لے آئے اسلام آباد سے ڈائریکٹر سمر دے سوسائٹی آف الٹرنیٹو میڈیا اینڈ ریسرچ جنہ کا موضوع ہے دانشور بن محقق بن جرنلسٹ بن جنہ کا موضوع ہے لسانی نا انصافی معاشری نا برابری دی وجہ ہے میں محترم صاحب مظہر عارف صاحب سے تشریف لے آؤں تے اپنے خیالات کا اظہار فرماؤں سے بھی گزارش ہے کہ 7 سے لے کے 10 منٹ تک آپ انشاءاللہ مہربانی ضیاء صاحب اور گندھارا اکیڈمی دی بھی مہربانی جنہیں موقع دیتا ہے کہ میں دوستوں کے نال گال کر سکا بڑا اچھا ہے قومی یکجہتی دی گالی تھیندیاں پئی ہیں قومی یکجہتی تھی وے ہر کم دے کوئی نہ کوئی لوازمات ہوندے ہیں تساں وہ گانا سنے ہو سی برارو لگدا کہنے کہنے جانا بلو دے گھر تو بلو دے گھر ونجن واسطے بھی کچھ لوازمات ہیں لین بناؤ ٹکٹ کٹاؤ تیل لاؤ کنگھی دیو پتہ نہیں کیا کیا کرو قومی یکجہتی دے بھی بڑے تقاضے ہیں کہ قومی یکجہتی کیویں تھی وے اور سارے لوگ کٹھے کیویں ہوئے اندے بھی کچھ لوازمات ہیں اندے واسطے بھی کچھ شرطیں ہیں میں معذرت کرنا میری گال پہلے دو خواتین نے جڑی گال کیتی ہے شاید ان دے مطابق اون طرح نہ ہوئے تھوڑا مختلف ہوئے کیونکہ میں ول آکساں کہ وہ لوازمات تا پورے کرو نا جڑے قومی یکجہتی واسطے ہیں میں 1994 تھا ہمیں فرنٹیئر پوسٹ اخبار اور رحمان بابا دا عرس تھیا میں عرس تے گیا تو انہیں انہاں دا مزار بندا پیا ہی سنگ مرمر والا اور جن دے گنبد شیشہ کاری اور پتہ نہیں کیا کچھ تھیندا پیا ہی کچھ دیاں بعد سائیں احمد علی دا بھی عرس آئی اور شاید اتنا جڑے سارے ہند کو دوستوں کو علاوہ پشاور دے دوستوں کو علاوہ تھوڑے لوگ حسن جڑے انہاں دے مزار تے گئے حسن میں سائیں احمد علی دے مزار تے بھی گیا انہاں دے عرس دے وقت اور ہوں تو میرے کو نہیں پتا کہ آج اس مزار دی شکل کیا ہے انہیں اتنے ایک تمبو لگا ہوا ہے شاید آج مرمر دا مزار بن گیا ہوئے لیکن اس گال کو سمجھ آونی چاہیے دو صوفی شاعر ایک پاسے مرمر دا مزار ہے اور اونلے ایک پاسے تمبو لگا ہے قومی یکجہتی واسطے ضروری ہے کہ وہ سارے مزار اویں ہی سنگے مرمر دے ہوئے جی میں کہ ہکے میں اپنی جڑی گفتگو لکھ کے بھیجی آئی وہ تو انگریزی چاہیے جو کو ایبسٹریکٹ آتے ہیں اور ان کا ٹاپک آئی کہ لنگوسٹک انجسٹس کریٹس اکنامک انیکویلٹی زبان صرف ابلاغ دا ذریعہ نہیں زبان صرف قومی شناخت دا ذریعہ نہیں زبان دا تعلق پاور دے نال بھی ہے زبان دا تعلق معیشت دے نال بھی ہے زبان دا تعلق قبضے نال بھی ہے جبر نال بھی ہے اور جس لے زبانہ دا اے جبر اور قبضہ اور تسلط اگر ایک زبان دا بائی زبان تے نہیں رہندا تو ول یکجہتی دی شکل پیدا تھیندی ہے نہیں تو ول کنفلکٹ دی شکل جڑی ہے نا وہ بنتی ہے ہندکو دی کانفرنس ہے 6ویں کانفرنس ہے ہن کانفرنسز کیوں تھیندیاں پئی ہیں بالکل 50 سال پہلے بھی کوئی کانفرنس تھی ویا 20 سال پہلے بھی کوئی کانفرنس تھی ویا ایک کانفرنسز کرن دا احساس اور شعور اور وجہ کیا ہے میرے کو تو زیادہ بہتر جان دیو جڑے اتنا تمام ماہرین موجود ہیں تو زبان دا ایک عمل جڑا ہے وہ اس طرح دے کلونیل رول بھی ایک بنتا ہے اگر اساں ماضی چ ویندے ہیں قدیم زمانہ میں اگر دیکھوں لاطینی زبان جس لئے رومنز امپائر ہیں تو اس لئے لیٹن لینگویج امپائر دا ایک حصہ ہے جس لئے اسپینش وڈی کلونیل پاور ہیں تو ان لئے اسپینش لینگویج دا بھی ایک رول ہے اس پاور دے نال جس ویلے عرب گئے ہیں اسپینش تو ان لئے عرب لینگویج دا بھی ایک رول ہے
स्पेन के अंदर, और जिथा असां बैठे हैं सब कॉन्टीनेंट फारसी साढ़े सामने है। मैं खुद स्कूल फारसी पढ़ी आई, मिडिल स्कूल तुसा भी काफ़ी बुजुर्ग बोले फारसी पढ़ते हो सन, और फारसी ने 600 साल तक कम अज कम इस बड़े सगीर के अंदर दफ्तर की जुबान भी रही है, एलिट की जुबान रही है, और आलमा की जुबान रही है फारसी। हाँ, उसके मुकाबले लोगों की जुबान जी है वो अलग रही है, मतलब डू धारे रहन दानिश दे, अकल दे, शऊर दे, शायरी दे, अदब दे। एक वो धारा जिहड़ा दरबार नाल वाबस्ता है, और एक वो धारा जिहड़ा लोकां नाल वाबस्ता है। असां जिहले इत्थां सूफी शायरां दी गल करदे पे हैं, इन्हां चों कोई सूफी शायर 100 साल पुराना, कोई 200 साल पुराना, कोई 400 साल पुराना। जुबान दरबार की उन्होंने इस्तेमाल ना की आई, उन्होंने लोगों की जुबान इस्तेमाल की है, जबकि मुँह मिले दरबार की जुबान अलग है। जिसले फारसी हुक्मरान का तसल्लुत खत्म थी है तो फारसी लैंग्वेज भी ऐसा ऐसा, इसलिए उनके बाद अंग्रेज हुक्मरान हैं तो अंग्रेजी जुबान आई है। और तुम्हारे सामने कि 101 साल तक, 125 साल तक अंग्रेजी जुबान किवें साडे दफ्तरें साडी एलीट की जुबान, साडी आम कॉलेजों की यूनिवर्सिटी जुबान और अज तक भी चलती पई है। इस जुबान नूं उसे ही सतह ते, उसे ही हुक्मरानी की सतह ते रिप्लेस करने की कोशिश थी है उर्दू जुबान के नाल, वो भी तुम्हारे सामने है। उर्दू जुबान दे उत्ते जितना स्टेट की तवज्जो है, जितना स्टेट का उनके उत्ते खर्च है, जितनी फंडिंग है, जितनी इदारे हैं, बाकी कहीं भी असा लोगों की जुबान उत्ते उतनी ना फंडिंग है, ना उतने इदारे हैं, ना उतना खर्चा है। तो जुबाना का एक अपना रोल है जिहड़ा वो हुक्मराना दे नाल आंदा है। पाकिस्तान के अंदर ये गल करने मेरे ख्याल है मेरे को काटी होनी चाहिए कि कन्फ्लिक्ट, तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट जनाब को दूसरा लिसानी कन्फ्लिक्ट आ दो, फलाना कन्फ्लिक्ट आ दो। वो सारा कन्फ्लिक्ट क्या है? सिर्फ शायरी और अदब और शेरों का कन्फ्लिक्ट तो कोई नहीं। तो उन्हें डिठा है कि शेर तो सारे दे ख्यालात मुश्तरक है, लिखो है तो सारा इको जी है, वल कन्फ्लिक्ट कितना है? कन्फ्लिक्ट आंदा है जिथा जुबान की हैसियत सियासी और मुआशी बनती है, जिथा जुबान तुहाडी मईशत का एक जरिया होंदी है। मैं मिसाल लेना कि सराइकी जुबान के अंदर हुण यूनिवर्सिटियों में भी है, कॉलेजों में भी है, और हुणे कुछ अर्सा पहले वो स्कूलों के भी ऑप्शनल सब्जेक्ट थी गई है। जेले सराइकी स्कूलों पढ़ाई वैसे तो उन्हें वास्ते स्कूल सराइकी टीचर भी चाहिए, स्कूलों निसाब भी चाहिए, किताबां चाहिए। वो किताबां किथाई छपसन, पब्लिशर होसन उन्होंने किताबां दे, वो किताबां वाल किथाई विकसन, दुकानदार होसन, बुक शॉप्स होसन सराइकी किताबां दियां। तो मईशत के अंदर एक सिर्फ टीचर का रोजगार नहीं है, उनके नाल काफ़ी सारे लोगों का रोजगार वाबस्ता थी सी। इतना हुण खैबर पख्तूनख्वा दे विच भी मेरे ख्याल स्कूलों के प्राइमरी स्कूलों जी जुबान है इतों दियां वो शायद पढ़ाई वेंदियां पईयां या पढ़ावन की कोई कोशिश थींदी पई है। तो उन्हें नाल सिर्फ पढ़ावन की हद तक मसला नहीं है, उनके पिछों काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और उन्हें नाल ही जिसले वो तालीम चाहसन, जिसले वो किताबें चाहसन, जिसले वो मीडिया चाहसन, जिसले वो अखबार चाहसन, जिसले वो टेलीविजन चाहसन, तो यकीनन बहुत सारे लोग उन्होंने नाल वाबस्ता हो सन और उन्होंने मईशत उन्होंने नाल वाबस्ता हो सी। और इनके नाल नाल जेड़ा उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस है, जेड़ा इंडिजिनस है, जेड़ा नेटिव है, वो थॉट प्रोसेस भी उनके नाल वैसी। तो जुबान दा जेड़ी सूरत हाल है, जब असा कौमी यकजहती चाहते हैं तो जेड़ा लिसानी इनजस्टिस है, जेड़ी लिसानी नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान के अंदर, वो ज़रूरी है कि वो नाइंसाफ़ी ख़त्म करके सारी जुबाना दी इको ही स्टेटस। असा जिसले इस्लामाबाद सिलसिला शुरू किया है मदर लैंग्वेजेस लिटरेचर फेस्टिवल, तो सब मेरे ख्याल काफ़ी सारे दोस्त
उत्थां होंदे मौजूद होंदे तो वो मुतालबा है साडा कि जितनी जुबान हैं तमाम कौमी जुबान हैं और इन्हों को कौमी जुबान डिक्लेयर किया वने। कौमी जुबान डिक्लेयर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक ऐलान थी कि हाँ जी कौमी जुबान है, तो वल कौमी जुबाना के फरोग वास्ते उन्होंने तरक्की वास्ते जितनी जरूरत हैं वो भी सारी पूरियां कीतियां वने। यूनिवर्सिटी पढ़ाई वने, कॉलेज पढ़ाई वने और साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने वास्ते जड़े बाकी इदारे चाहिए सिर्फ रिसर्च बहुत अच्छी गाल है कि असा अपनी जुबाना का रूट्स तलाश करूँ, असा उन्होंने जड़ तक वनूँ कितों शुरू थी, इन्होंने लफ्ज़ किमें बने, कि जुबाना के लफ्ज़ कितों आए, ये भी ठीक है मुहक्किकीन का काम है, लेकिन आखिरकार ये वन के कितना मंतज थी ये भी बड़ा ज़रूरी है। ता मुहब्बत और प्यार को पहले जेड़ी वजह बनती हैं कन्फ्लिक्ट दियाँ तनाज़े दियाँ वो दूर करना ज़रूरी है। मेहरबानी। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।